ஓம் சக்தி சக்தி ஓம் சக்தி காமாட்சி தாயே அம்மா. Ladies and gentlemen, இந்த மார்க்கெட்டில் முதலாக வியாபாரம் செய்த முருகராஜ கவுண்டர் ஐயாவுடைய காய்கறிகளுக்கு கேரண்டி, 3 தர கேரண்டி. இந்த வெள்ளை தமிழ்ந்த வெள்ளை எல்லா ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ். தாய்மார்களே, தங்கச்சிமார்களே, வாருங்கள் வாருங்கள். எல்லா பச்சைக்கறி தோட்டத்தில் இருந்தும் நேரிட்டு கொண்டு வந்த இந்த காய்கறிகளை வாங்கி சமைச்சு பொதுமக்களை வாங்கோ வாங்கோ வாங்கோ. பழுத்ததும் பச்சையுமான எல்லா விதமான காய்கறிகளும் இங்கே கிடைக்கும். இந்த 2 கையிலே காய் இருந்தால் ஜிப்பிலே போக வேண்டாம். பொதுமக்களை வாங்கோ வாங்கோ வாங்கோ. பழுத்ததும் பச்சையுமான எல்லா விதமான காய்கறிகளும் இங்கே கிடைக்கும். வாங்கோ பொதுமக்களை நாட்டின் எல்லா பச்சைக்கறி தோட்டத்தில் இருந்தும் நேரிட்டு கொண்டு வந்த இந்த காய்கறிகளை வாங்கி சமைச்சு ருசித்து பாருங்கள் பாருங்கள். ஹோல்சேல் ரீட்டைல் தொடங்கி பல பல டைல்ஸ் கிடைக்கும். எப்படிங்க? இங்க வாங்க சார், அந்த பைய கொடுங்களேன். பாருங்க, பைய கொடுங்க சார். அட இங்க வாங்க சார், அதே கைக்கு 4 ரூபா தான் சார். அட வாங்க. அடியே வாங்க, நான் கூப்பிட்டாலே நீ ஏட்டி கூப்பிட்ட? அதெல்லாம் நம்பாதீங்க சார், இதெல்லாம் பழைய கை. இங்க வாங்க சார். யாரடி சக்காலத்தி? நீயா நானா? நீதாண்டி. ஓ புதிதாண்டி அப்படி எல்லாம் இருக்கே ஆட்டிட்டு வந்துட்டாலே. என்னடி நினைச்ச நீ? இந்த சந்தைக்கு புதுசா வந்துட்டு எங்களுக்கே காது குத்தலான்னு பாக்குறியா? இந்த மார்க்கெட்ல யார் வியாபாரம் பண்றதுன்னு பாக்கலாண்டி. அவரு போயாச்சு, இனிமே யார் வியாபாரம் பண்ண போறேன்னு நோக்கம். കേസിന് വിധി എന്തായി പച്ചാ? വധശിക്ഷ എന്നൊക്കെ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. 2 പേരെ വെട്ടിക്കുന്നതിന് വെറും 8 കൊല്ലത്തെ തടവ്. വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം ആ ഗൗണ്ടർ കൈക്കലാക്കി. ചിറ്റപ്പൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാ. എല്ലാവരും കൂടെ നിർബന്ധിച്ചോണ്ട് വന്നു. ആ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതിയതാണ്? ഇപ്പോഴും ഇളയമ്മയുടെ കരച്ചിൽ കണ്ട സഹിക്കത്തില്ല. ആ മോളിക്കുട്ടി, നീ പോയി കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്ക്. நம்ம வியாபாரத்துக்கு முதல் எதிரியே அந்த ஐயர் தான். அவனையும் கோயில்ல வச்சு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. 2வது எதிரி கேரளால இருந்து வந்திருக்கிற தொம்பிச்சனும் அவன் பசங்களும். அவங்க வந்ததுல இருந்து நம்ம வியாபாரம் ரொம்ப டல்லாயி போச்சு. அவங்க இங்க இருந்து துரத்துறேன்னா நம்ம மார்க்கெட்டும் அவங்க மார்க்கெட் ஆயிடும். பொள்ளாச்சி மார்க்கெட்ல இந்த முருகராஜ கவுண்டரை எதிர்த்து ஒருத்தன் வாழ்ந்துட முடியுமா? ஆமா, அது எப்படி முடியும்? அவங்க மொத்த பேரையும் அழிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு சின்ன ரூட் போட்டு வச்சிருக்கிறேன். அது என்னப்பா அந்த சின்ன ரூட்டு? அட ரூட் என்னங்க ரூட்டு? பெரியவர் நினைச்சா பெரிய ரோட்டையே போட்டுருவாரு. அப்படி சொல்றா. முதல்ல சின்ன மீனை போட்டு பெரிய மீனை பிடிக்க பார்க்கலாம். എടാ ആന്റി ഇന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ. വേവിച്ചെന്റെ ആടിന് പോലും അവൾ എത്തിയില്ല. അല്ല പച്ചാ, അൽഫോൻസ് ആന്റിക്ക് നമ്മളയച്ച ടെലഗ്രാം കിട്ടി കാണത്തില്ലായിരിക്കും. ഗോവൻ നായണ്ടേ ഡാനിച്ചാനും കൂട്ടി വരുമായിരിക്കും. ആണോ? എടാ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് കഴിച്ചോടാ. വേണ്ട പച്ചാ, സോഡ ഉണ്ട്. പോണോ ഓടുന്നു കോപ്പ. എടാ, അല്പം മദ്യം ബോധത്തെ തെളിയിക്കുമെന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരം വെളുക്കുന്നത് മുതൽ അന്തി വരെ പണിയെടുക്കുന്ന കർഷകന് ക്ഷീണം മാറ്റാനുള്ള ഔഷധമാണ് ഈ മദ്യം. പണ്ടിതിനെ നമ്മൾ വീഞ്ഞെന്ന് പേരിട്ട്, പിന്നെ കൊട്ടുപടിയെന്നും നിലം തപ്പിയെന്നും പേരിട്ട് ഇട്ട് ഇട്ട് ബ്രാൻഡിന്ന് വരെയായി. മക്കൾ ഓരോന്ന് കഴിച്ചു. പണ്ട് നിന്റെ കോൺട്രാക്ട് ആയിരുന്നപ്പം കുര്യാക്കോസിലായിരുന്നു. തയ്യായിലെ കല്യാണം നടന്നു മുതൽ ഇപ്പൊ ഗോതിരുത്തുകാരും വൈപ്പിൻകരക്കാരും പതിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയല്ലേ? മക്കള് കഴിക്കടാ. മദ്യപാനം ഒരു ദുശീലമാണ് അപ്പച്ച. ഇത്രയും കാലം അപ്പച്ചൻ ഞങ്ങളെ നല്ല കുട്ടികളായിട്ടല്ലേ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത്. കൊച്ചവരെ തന്തയിലാഴിക പറയരുത് കേട്ടോ. നീയൊക്കെ എന്നെ വെട്ടിച്ച് ഓരോ സ്മാള് ചാമ്പുന്നത് ഞാൻ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. ആര് എപ്പോ എടുത്ത് അലക്ക് ഞാൻ. എടാ, നിനക്ക് 2 വയസ്സുള്ളപ്പോ മകളെ, ഇവന് 2 വയസ്സുള്ളപ്പോ സ്മാള് വേണോന്നും പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കിയ കഴിവുറവനെ ഇവൻ. അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാ ഞാനത് കൊച്ചല്ലായിരുന്നു അപ്പച്ച. തന്തയില്ല. തറക്കണ്ട സംസാരിന്ന അപ്പച്ച, അവൻ നമ്മളെ ചതിച്ചപ്പച്ച. എന്നടാ മക്കളെ? ആ ഗൗണ്ടർ നമുക്കിട്ട് പാര വെച്ച് നമ്മൾ നാഗപട്ടണത്തിന് അയച്ച ചരക്കെല്ലാം ആ ചെട്ടിയാര് തിരിച്ചയച്ച്. എന്നതാ കാര്യം? ആ
അയച്ചു കിടക്കണൊന്നും ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെന്ന്, എല്ലാം ചീഞ്ഞതും വാടിയതുമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടല്ലേ അയച്ചത്? അതെ. പിന്നെ എന്നാ കുഴപ്പം പറയാനാ? തന്നെയുമല്ല, ചെട്ടിയാർക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടല്ലോ ചരക്ക് അയക്കുന്നത്. ഇതാ കൗണ്ടറുടെ പണിയാ. ചെട്ടിയാരെ കൗണ്ടർ ശരിക്കും പിടിച്ചു കാണും. അവൻ സ്വന്തം കറക്റ്റ്. എടാ നിനക്ക് ചെട്ടിയാരെ വിളിച്ചൊന്ന് ചോദിക്കാൻ മേലായിരുന്നോ? അതിന് അയാളെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടൊന്ന് കിട്ടണ്ടേ? അല്ല ചായോ, നമുക്ക് നാളെ തന്നെ പോയി ആ ചെട്ടിയാർക്ക് രണ്ടു കൊടുത്താലോ? അത് ശരിയാ. അയ്യോ, അവൻ തുടങ്ങി വെച്ച് കീറും ഞാൻ. അവൻ കാര്യം അറിയും മുമ്പ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. എടാ അവൻ നമ്മുടെ ഒന്നാം തരം ഒരു കസ്റ്റമറാ. മക്കളെ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നാളെ നാഗപട്ടണം വരെ പോയി ഒന്ന് തിരക്കിയിട്ട് വാ. പോകുവാ. എന്നാത്തിനാച്ചാ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ? നമുക്ക് ആ രാജലിംഗ മുതലാളി കണ്ടിട്ട് പോവാം. ഈ തോട്ടം മൊത്തം ആയതാണോ? ഓ, നല്ല പരന്ന് കിടക്കാണല്ലോ ചായ. வணக்கம். வணக்கம். முதலாளி இல்லையா? இல்ல, முதலாளி சாயங்காலம் தான் வரும். ஓ அப்படியா? முதலாளி ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க. முந்திரி லேலத்தை குறிச்சு பேசுறதுக்கு பொள்ளாச்சியிருந்து 90 பசங்க வந்திருந்தது. சரி. എന്നാ വൈകിട്ട് വരാം. പോ. ഞങ്ങൾ വരട്ടെ. അപ്പോ നിങ്ങൾ മലയാളികളാണോ? അതെ. ഞാനും മലയാളിയാണ് സാർ. സ്വന്തം നാട് പാലക്കാടാണ്. 15 വർഷമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട്. ശരി, മുതലാളി വരുമ്പോൾ പറയാൻ മറക്കണ്ട. ശരി സാർ. പോവാം. പോവാം. എന്നാ പറ്റി? ഭയങ്കര വയറുവേദന? കാലത്തെ മുട്ട കഴിച്ചപ്പോ തുടങ്ങിയതാ. ചീമുട്ടായിരുന്നു സംശയം. വയറുവേദനയ്ക്ക് ഒറ്റമൂല്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കി തരാം. മോളെ, വയറ്റുവലികൾ മരുന്ന് പറിച്ചിട്ട് വാ. சரிங்கப்பா. ഇച്ചായം വിട്ടോ, ഞാൻ മരുന്ന് കഴിച്ച് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ഒരു ടാക്സി പിടിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നാൽ അതിന്റെ പൈസ കൊണ്ടല്ലോ. ലാവശ്യം ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോകാം സാർ. ഒന്ന് പിടിച്ചു. അയ്യോ, പല വയറ്റുവേദനയും വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു വയറ്റുവേദന ആദ്യമായിട്ടാ. ഇരിക്കും സാർ. ഇരിക്കാം. മോളെ, ആ പച്ചമരുന്ന് എടുത്തിട്ട് വാ. ഇതൊരു പ്രാവശ്യം കഴിച്ചാൽ മതി, വയറുവേദന വേഗം മാറും. ഇപ്പൊ കുറച്ച് കുറവുണ്ട്, ഇനി മരുന്ന് വേണമെന്നില്ല. എന്നാലും ഇത് കുറച്ചെങ്കിലും കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാ. വേണ്ട, ഇതിന്റെ മണം അങ്ങോട്ട് അടിച്ചപ്പോഴേ വയറ്റുവേദന എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ. ഇനി വയറുവേദന വന്നാ കഴിക്കാം. എന്നതാ അമ്മാവന്റെ പേര്? വേലായുധൻ. നല്ല പേര്. അമ്മാവൻ തനിച്ചുള്ളോ? അല്ല, മോളും കൂടെ ഉണ്ട്. ശരി. മുതലാളി വിശ്രമിക്കും. ഞാൻ തോട്ടം വരെ പോയിട്ട് വരാം. മരുന്ന് ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നു. ആയിക്കോട്ടെ. വയറുവേദന വന്നാ കഴിച്ചോണം. മോളെ, ഞാൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോവാ. അയ്യോ കർത്താവേ, പിന്നെയും തുടങ്ങി. ഇതെന്നെ കൊണ്ടേ പോളുന്നാ തോന്നുന്നു. എനിക്കിപ്പോ நீங்களா? വയറ്റുവലി മാറിയച്ചാ? വയറ്റുവലി മാറല്ലേ, ഇപ്പൊ നെഞ്ചരിച്ചിൽ വന്നാച്ച്. കൊഞ്ചം തന്തി വേണം. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം. കർത്താവേ, രക്ഷിക്കണേ. അയ്യോ, വെള്ളം. തല ചുറ്റുന്നേ. അയ്യോ, വീശ് വീശ് വീശ്, വൃത്തിയായിട്ട് വീശ്. കുട്ടിയെ കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തറകളിൽ തല പൊട്ടിയാന്. അയ്യോ, ഭാഗ്യമായി പോയി. ദൈവമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാണ്. അയ്യോ, വീശ് വീശ്. നന്നായിരിക്കുന്നു. അയ്യടാ, അങ്ങനെ. അയ്യോ, ആശ്വാസമായി. അയ്യോ കർത്താവേ. അയ്യോ, അച്ഛനായിരുന്നു. എന്റെ കണക്കൂട്ടിൽ തെറ്റിയില്ല. എന്റെയും തെറ്റിയില്ല. കേറാൻ വേണ്ടിയില്ലേ? കേറാൻ പോവല്ലേ? പോ. അലവലാതി. ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ടായിരുന്നല്ലേ എന്റെ വയറുവേദന? എന്റെ അച്ചായോ, കർത്താവാണ് സത്യത്തിലേക്ക് നല്ല വയറുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് വയറുവേദനയല്ല, നിന്റെ മറ്റേ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പോലെ ആ പെണ്ണിന്റെ മടിയിലുള്ള കിടപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നാണോ നിനക്ക്? ഓ, അപ്പൊ ഇത് കാണാനായിരുന്നോ നാഗപട്ടണത്ത് പോയാൽ തിരിച്ചു നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്? ഇനി ഇത് ഞാൻ നേരെ അപ്പച്ചനോട് വിളമ്പിക്കോ. വിളമ്പേനെ എന്നെയും അപ്പച്ചൻ ഹൈ പ്രഷറുള്ള പാർട്ടിയാണെന്ന് ഓർത്തോ? എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിനക്ക് മാമയാണോ? ഇനിയിപ്പോ അതൊക്കെ ആവാൻ പോകുന്ന മോശമല്ലേ? സാറ് വലിയ ഡീസന്റ് ഒന്നാവണ്ട. പുല്ലുവിളെ പൗലോസിന്റെ മോൾ അന്നക്കുട്ടിയായിട്ടുള്ള കേസിട്ടൊക്കെ എനിക്കും അറിയാം. അന്നക്കുട്ടിയുടെ കേസ്? അതെന്നെ കേട്ടെ.
ഈ പ്രേമവും കത്ത് കൊടുക്കലും റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ വെച്ചുള്ള സന്ധിപ്പും ഇതൊന്നും ആരും അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് കരുതണ്ട. അതാണ് കാര്യം. ഞങ്ങള് തമ്മില് സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡീപ്പ് ലവ് ആയിരുന്നു. ദൈവികമായ പ്രേമം. ദൈവിക പ്രേമം? എന്താ ദൈവം പ്രേമിച്ചടക്കായിരുന്നു? എടാ ഉവേ, ഈ ദിവ്യമായ പ്രേമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ നിനക്ക് എന്നാവോ പറയാം. സാരിത്തുമ്പോണ്ടല്ലോ ഉടനാണെന്നല്ലോ നിനക്ക് പ്രേമം. ദൈവിക പ്രേമമായതുകൊണ്ട് അന്നക്കുട്ടി അവളുടെ പാട് നോക്കി കന്യാസ്ത്രീ ആയങ്ങ് പോയത്. ദൈവഗീതം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. இன்னைக்கு மாட்டு சந்தையில இருந்து ஒரு மாடு கூட வெளியே போக கூடாது. ஏன் தெரியுமா? ரம்ஜான் பண்டிகையும் ஈஸ்டர் பண்டிகையும் ஒன்னா வருது. நம்மள நம்பி இருக்கிற கேரளா கஸ்டமர்ஸ்க்கு மொத்த மாடும் போய் சேர்ந்தாகணும். இல்லன்னா நம்ம கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் ஆந்திரா போயிடுவாங்க. நம்ம எங்கேயாவது போக வேண்டியதுதான். நீங்க கவலைப்படாதீங்கப்பா. இந்த சந்தைக்குள்ள மாடு வாங்குறதுக்குன்னு ஒரு ஈக்காக கூட உள்ள நுழைய முடியாது. அந்த அளவுக்கு நான் பண்ணி வச்சிருக்கேன். சாபாஷ். சின்ன கவுண்டன்னா சின்ன கவுண்டன் தான். ஏன் புள்ளையாச்சே. என்னடா யாருமே வரமாட்டானுங்கன்னு சொன்ன? தொம்மிச்சுன்னு அவன் பிள்ளைங்கள வரானுங்களே. சும்மா பார்க்க வந்திருப்பானுங்க. പെട്ടരുത് പെട്ടരുതെന്ന് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞു തരൂ. இது ஓங்காளையா? அவங்க நல்ல காமிக்கடா, நல்லா காமிக்கடா. எனக்கு இன்னமும் சந்தேகமா இருக்கு. தொம்மிச்சுன்னு அவன் பசங்களும் சந்தையில நம்ம கிட்ட போட்டி போட வந்திருக்கிறானுங்க. இப்போ ஏலத்தை ஆரம்பிக்க போறேன். முதல்ல மாட்டுப்பட்டியிலிருந்து அழைச்சிட்டு வந்த மாட்டுப்பட்டி துரசாமியோட 500 மாடுகளை ஏலம் விட போறேன். 50,000 ரூபாய். 75,000 ரூபாய். 75,000 ரூபாய். 1 லட்சம். 1 லட்சம். 1 லட்சம் ரூபாய். 1 லட்சம் ரூபாய். 1,25,000 ரூபாய். 1,25,000 ரூபாய். 1,50,000 ரூபாய். 1,50,000 ரூபாய். 1,75,000 ரூபாய். 1,75,000 ரூபாய். இனி நீ விழி. 2 லட்சம். 2 லட்சம். ஏண்டா பரதேசி பசங்களா, இங்க வந்து என்கிட்ட போட்டி போடுறீங்களா? കൗണ്ടറേ, ഞാൻ പരദേശിയാ, സമ്മതിച്ചു. നീയും പരദേശിയാണേ. നിന്റെ ഊര് പൊള്ളാച്ചിയല്ലോ, ആണോ? അല്ല. എടോ, നീയും വെള്ളനാട്ടുകാരൻ താനേ. அந்த உனக்கு என்ன பரதேசின்னு கூப்பிட என்ன அவகாசம் சொல்லு. வேணும்னா ஒரு மைக்கு தரேன், அதை வச்சுக்கிட்டு ஊரெல்லாம் போய் சொல்லு, நான் இந்த ஊர் ஆள் இல்ல, வெளியூர் ஆளுன்னு. டேய், நான் ரோட்ல பொறுக்கியா இருந்து ரவுடியா இருந்து அப்புறமா தான் இந்த லெவலுக்கு வந்தேன். என்ன வெறுப்பேத்தின മറുപടിയും ഞാൻ റൗഡി ആയിടുവേ. ജാഗ്രത. എടോ കൗണ്ടറേ, ഞാൻ നല്ല നിലവാട്ടി ജനിച്ചു വളർന്ന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചന്ത വന്ന് സകല അനുഗ്രഹം പഠിച്ചിട്ടാ നിൽക്കുന്നേ. தானும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நீ ஏலத்தில் எடுத்த ஒரு மாடாவது இன்னைக்கு சந்தையை விட்டு வெளியே போச்சுனா நான் என் மீசி எடுத்துக்கிறேன்டா. അയ്യേ, അത് വേണ്ടല്ലേ. ഈസി എടുത്താ മോന്ത കാണാൻ പരമ ബോറായിരിക്കും. ലുക്ക് മാറും. പോയാ എന്നാ പെരിയ உரப்பீரி மீசே. பொள்ளங்க எல்லாரும் இங்க வாங்களேம்மா. கத்திரிக்காய் இங்க பாருங்க, லட்டு லட்டு மாதிரி இருக்கு. இங்க வாங்க, இங்க வாங்க அக்கா. இங்க பாருங்க கத்திரிக்காய் பாருங்க எப்படி இருக்கு. இங்க வாங்க, இங்க வாங்க அக்கா. இந்தாங்க அக்கா. நான் இஞ்சி பாருங்க எப்படி இருக்கு. நல்லா ஒத்திக்கலாம் போல. இங்க வாங்கடா, இங்க வாங்கம்மா. வாங்க, நான் எட்டனா கூறு. அம்மா வாங்க, இங்க வாங்க அக்கா. പച്ചാപ്പി. ഓ, ഇതാര് അൽഫോൻസ് ആന്റിയോ? ഇത് എവിടുന്ന് വരുന്നു? കമ്മിങ് ഫ്രം ഗോവ. അച്ഛാ അച്ഛാ. നോട്ട് അച്ഛാ. യാ. അയ്യോ അയ്യോ, ആന്റിയെ കണ്ടിട്ട് അറിയുന്നേ ഇല്ലല്ലോ. ആന്റി ആകെ മാറിയിരുന്നല്ലോ. യാ. എവിടെയാ മൈ ബ്രദർ? ആര്? എന്റെ ആങ്ങളെ തൊമ്മിച്ചൻ. ആ ദാണ്ട ഇരിക്കുന്നു. ഗോവ. ഗോവ. അപ്പൊ എണ്ണം തെറ്റിയതല്ലേ? മൈ ബ്രദർ. ചേച്ചി, മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ അൽഫോൻസ് ആന്റി ലാൻഡ് ചെയ്തടാ ഫ്രം ഗോവ. ചേച്ചി വരുന്ന വഴിയാമോ? ജസ്റ്റ് കമ്മി. നീ സൺസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്കറിയാം.
എടാ തങ്കച്ച എന്തൊക്കെയുണ്ടോ മോനെ വിശേഷം? അയ്യോ തങ്കച്ചനല്ല ആന്റി, റോഹിച്ചൻ. ആ റോഹിച്ചൻ. എടാ ഉമ്മച്ച എന്തൊക്കെയുണ്ട് മക്കളെ വിശേഷം? ആന്റി സണ്ണിച്ചല. ഓ സണ്ണിച്ചനാ, എന്തൊരു മറവി. ആന്റിക്കൊരു മറവിയല്ലേ? അതേടാ എന്റെ പാപ്പച്ച. ഓ ആന്റി, ഞാൻ പാപ്പച്ചനല്ല, കറിയാച്ചൻ. ആ കറിയ, ടോട്ടൽ കൺഫ്യൂഷൻ. ഓ എന്തൊരു ടേസ്റ്റി, വല്ലാത്ത ദാഹം. ആ എടാ കൊച്ചാപ്പേ, ഇവരിതെല്ലാം നശിപ്പിക്കും. പോയി സർബത്ത് വിളിച്ചിട്ട് വേണം. അയ്യോ എനിക്ക് സർവത്ത് വേണ്ട, എനിക്ക് ഫ്രഷ് ലെമൺ. ലെമൺ കിടയാതെ ആ. എലമിച്ചമ്പഴം ജ്യൂസ് താൻ കിടക്കും. എന്തെങ്കിലും അവിടെ പോയി പോടാ. ആന്റി ഡാനി വന്നില്ലേ? അവനവിടെ ഉലകം ചുറ്റും വാലിബനായിട്ട് അടിപിടി കൂടി നടക്കുക. അല്ലേ ചേച്ചി, അവൻ ഈ ഗോവയിൽ പോയിട്ടും അവന്റെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ലേ? അവിടെ വന്നപ്പോ ഒന്നും കൂടിയും കൂടി. ആര് ചോദിക്കാൻ? അവനവിടുത്തെ ഗോവനാഥയല്ലേ. ഓ എന്ത് വൃത്തികേടായി കാണിക്കുന്നത്? കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിലാണ് വിരലിട്ടിട്ട് വരുന്നത്. അതെ, ഇടയ്ക്ക് വിരലൊന്ന് മുറിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഡാക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോ ഡാക്ടർ ശരിയാക്കി തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ എപ്പോഴും വിരല് മുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒറ്റ കീറുന്നുണ്ടോ? ഇനിയും വെടുപ്പില്ലാത്തൊരു ചെണ്ടു. നോ നോ പ്രോബ്ലം, ഞാൻ കുടിച്ചോളാം. ഡ്രിങ്ക്. അപ്പച്ചാ ബെസ്റ്റ് സിസ്റ്റർ. മച്ചാ ലൈറ്റ് അടച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങണാവേ. ആ കിടക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? നിങ്ങൾ 4 പേരും ഒരു റൂമിലാണോ കിടക്കണത്? ഇനി അൺസൈക്കബിൾ. 2 ആൾ കൂടി കിടക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ. ആന്റി വേണേ വന്ന് കിടന്നു. നോ നോ നോ, വൈ 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 വൈ. എനിക്ക് AC ഇല്ലാതെ കിടന്നാൽ ഉറക്കം വരില്ല. അതൊരു ശീലായി പോയി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആന്റി ഒരുപാട് വിഷമിക്കുമല്ലോടെ സണ്ണിച്ച. യെസ് യെസ്. തൊമ്മീച്ചന്റെ മുറിയിൽ AC ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കറിയാച്ചന് മോളി കുട്ടി കിടക്കണ മുറി AC ആണോ? അതെ. ആ, അല്ല AC പോലെ തണുപ്പുള്ള നോൺ AC റൂം. എന്നാ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തോ. എന്നാ പിന്നെ ആന്റി അങ്ങോട്ട് പോയി മാനേജ് ചെയ്തല്ലേ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ്. താങ്ക് യു താങ്ക് യു. അച്ചായോ, ആന്റി ഇങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ചേട്ടത്തി പുളി ഇതിനെ ഇനി ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആവും. നല്ല ടൈം. കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ, കർത്താവേ. ആന്റിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ ഞാൻ പാട്. ആന്റി ഇന്ന് അവന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് കൊല വിളിക്കും. മോളിക്കുട്ടി. ഒറിബിൽ ഹീറ്റ്. ഗോവയിലെ AC-യിൽ കിടന്ന് നാച്ചുറൽ ആയതുകൊണ്ട് കൂളിംഗ് ഇല്ലാത്ത റൂമിൽ കിടന്ന എനിക്ക് സ്ലീപ്പിംഗ് വരില്ല. ഞാനിവിടെ കിടന്നോ. അയ്യോ ആന്റി, ഇവിടെ ഭയങ്കര കൊതുക. ഓ കൊതുകല്ലേ? കൊതുകിനെ ഞാൻ ഗുഡ് നൈറ്റ് കൊണ്ട് മാനേജ് ചെയ്തോളാം. പക്ഷെ ചൂട് എനിക്ക് അൺസൈക്കബിളാ. ഇളവയ്ക്ക് ഇനിയിപ്പൊ ഇടയെ കയറി കിടന്നാലേ ഉറക്കം വരത്തുള്ളൂ. നീ എന്താ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ആലോചിക്കാം. ആ പിള്ളേരെ അവിടെ തനിച്ചല്ലേ കിടക്കുന്നത്? നീ പോയി അവർക്ക് കൂട്ടുകിടക്കും. ഞാനും മോളിക്കുട്ടിയും കൂടി ഇവിടെ സ്ലീപ്പ് ചെയ്താണ്. ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. കിടന്നു മോളെ.